హరే కృష్ణ అందరికీ లెవెల్ 3 కార్యక్రమంలో ఉపదేశ అమృతము మనము అధ్యయనంలో ఉన్నాము. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 ఉపదేశ అమృత క్లాస్కి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో శ్రీల రూప గోస్వామి వారి యొక్క ఉపదేశ అమృత గ్రంథానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణిక వ్యాఖ్యానాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 7 బిందువులు అంటే 7 శ్లోకాలని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. ఈరోజు 8వ శ్లోకంని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వస్తుంది కదా మాతాజీ? ప్రభుజీ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు క్లాస్ ప్రారంభించే ముందుకు ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरे वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम हरे कृष्ण. हरे. So जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. మాతాజీ కొంత అన్మ్యూట్ ఇస్తున్నారా? కొంతమంది. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇచ్చాను ప్రభుజీ. ఎవరు తీసుకోవట్లేదు, 4గురికి ఇచ్చాను. ఓకే, పర్వాలేదు, అందరికి ఇచ్చేసేయండి మాతాజీ, కొంచెం చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఉపదేశ అమృతములోని శ్లోకము 8, అష్టమ బిందువు. ఒకసారి శ్లోకం నేను చదువుతాను, తర్వాత చెప్పిస్తాను. హరే కృష్ణ. తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తధానురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలమిత్యుపదేశ సారం. హరే కృష్ణ. తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య
अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतधानुरागी जनानुगामी तिष्ठन् तिष्ठन् व्रजे व्रजेतदनुरागी तदनुरागी जनानुगामी जनानुगामी कालं नयेदखिलं इत्युपदेशसारम् कालं कालं नयेदखिलं नित्यं नयेदखिलमुपदेशसारम् पदेशसारम् श्रीकृष्ण तन्नाम रूपचरितादिसुकीर्तन तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतधानुरागी जनानुगामी तिष्ठन् तदानुरागी व्रजेतदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलं मिथ्युपदेशसारम् कालं कालं नयेदखिलं नयोदखिलं मिथ्युपदेशसारम् तन्नाम रूपचरितादिसुकीर्तन तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तन तन्नानुरूपचरितादिसुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतधानुरागी जनानुगामी तिष्ठन् व्रजेतदानुरागी जनानुगामी जनानुगामी कालं नयेदखिलं मिथ्युपदेशसारम् कालं कालं नयेदखिलं मिथ्युपदेशसारम् नयोपदेशारम् तन्नाम रूपचरितादिसुकीर्तन तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना रसना मनसि मनसि नियोज्य नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतधानुरागी जनानुगामी तिष्ठन् व्रजेतदानुरागी व्रजेतदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् कालं कालं नयेदखिलं नयेदखिलं मिथ्युपदेशसारम् इत्युपदेशसारम् हरे कृष्ण రెండు లైన్స్ तन्नाम रूपचरितादिसुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तन अनुस्मृत्यो अनुस्मृत्यो क्रमेण क्रमेण रसना रसना मनसि मनसि नियोज्य नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतधानुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलं वित्युपदेशसारम् तिष्ठन् व्रजेतदानुरागी व्रजेतदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् इत्युपदेशसारम् हरे कृष्ण तन्नाम रूपचरितादिसुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य रूपचरितादिसुकीर्तन नामरूपचरितादिसुकीर्तन अनुस्मृत्यो अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतधानुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलं वित्युपदेशसारम् तिष्ठन् व्रजेतदनुरागी व्रजेतदानुरागी जनानुगामी जनानुगामी कालं कालं नयेदखिलं नयेदखिलं मिथ्युपदेशसारम् इत्युपदेशसारम् तन्नाम रूपचरितादिसुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य
తన్నామరూపచరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో అనుస్మృత్యో క్రమేణ క్రమేణ రసనా రసనా మనసి మనసి నియోజ్య నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తధానురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలం ఇత్యుపదేశసారం. తిష్టన్ వ్రజే తిష్టన్ తదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలం ఇత్యుపదేశసారం. హరే కృష్ణ. తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తధానురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలమిత్యుపదేశసారం. మొత్తం శ్లోకం. తన్నామరూపచరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదానురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలం ఇత్యుపదేశసారం. హరే కృష్ణ. చదవండి ప్రభు మాతాజీ, ఒక్కొక్క. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలం ఇత్యుపదేశసారం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభు. నామరూపచరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తథానురాగి జనానుగామి కాలం నయోదఖిలమిత్యుపదేశసారం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభు చదవండి. కిరణ్ కుమార్. తన్నామరూపచరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలం మిత్యుపదేశసారం. హరే కృష్ణ. ప్రభు చదువు. గోపాల్ ప్రభు చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభు. తన్నామరూపచరితాది సుకీర్తనాను అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగిరిజానుగామి కాలం నయే అఖిలమిత్యుపదేశసారం. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభు. సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతారా? తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదానురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలం ఇత్యుపదేశసారం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా? అదర్వైజ్ ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదానురాగి జనానుగామి కాలం నయేద్ అఖిలం ఇత్యుపదేశసారం. హరే కృష్ణ. పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాం. ఇందులో తత్. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్. ఓకే, కొంతమంది అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభు. శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామ
పవిత్ర నామము, పవిత్ర నామము, రూప, రూప, రూపము, రూపము, చరిత ఆది, చరిత ఆది, లీలలు మొదలైన వాటిని, లీలలు మొదలైన వాటిని, సుకీర్తన, కీర్తన, చక్కగా కీర్తించుటలోను లేక కీర్తించుటలోను, చక్కగా 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 చర్చించటలోను లేక కీర్తించటలోను. ప్రభు ఇక్కడ ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పవచ్చు, చక్కగా కీర్తించడంలోను లేదా స్మృతించడంలోను అనుకుంటూ చెప్పవచ్చు. ఓకే, చర్చించడంలోను అని కూడా ఉంటుంది. అక్కడ రెండు ఒకే విధంగా వచ్చింది. ఇక్కడ హరే కృష్ణ. ఇక్కడ చక్కగా చర్చించుటలోను కీర్తించుటలోను. ఓకే, అనుస్మృత్యోహో, అనుస్మృత్యోహో, స్మరించుటలోను, స్మరించుటలోను, క్రమేణా, క్రమంగా, రసన మనసి, జిహ్వను మనసును, మనసును నియోజ్య, నియోగించి, తిష్టన్, నివసిస్తూ, వ్రజే, బృందావనంలో, తత్ అనురాగి జన అనుగామి, శ్రీకృష్ణ భగవానుని పట్ల అనురాగము గల జనుల ననుసరిస్తూ, అనుసరిస్తూ కాలం, కాలాన్ని, నయేత్, ఉపయోగించుకోవాలి, అఖిలం, సమస్తమైన, ఇతి, అని, ఉపదేశ సారము, ఆదేశము లేక ఉపదేశ సారాంశము, సర్వోపదేశ సారాంశమేమనగా, ఉపదేశ సారాంశమేమనగా, మానవుడు భగవంతుని దివ్య నామ, రూప, గుణ లీలలను స్మరించుటలోనే తన జిహ్వను, మనసును క్రమంగా నెలకొల్పుతూ తన కాలాన్నంతటిని, అనగా దినములో 24 గంటలు గడపాలి. ఈ విధంగా అతడు ప్రజధామములో, గోలోక బృందావన ధామములో నివసిస్తూ భక్తుల నిర్దేశాలను అనుసరించి శ్రీకృష్ణుని సేవిస్తుండాలి. భగవంతుని భక్తియుక్త సేవ పట్ల గాఢమైన ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న శ్రీకృష్ణుని ప్రియ భక్తుల అడుగుజాడలను అనుసరించాలి. హరే కృష్ణ. ఒక్కళ్ళు చదవండి ఇది, తర్వాత భాష్యం చదవండి. సర్వోపదేశ సారాంశమేమనగా, మానవుడు భగవంతుని దివ్య నామ రూప గుణ లీలలను స్మరించుటలోనే తన జిహ్వను మనస్సును క్రమంగా నెలకొల్పుతూ తన కాలాన్నంతటిని అనగా దినములోని 24 గంటలను గడపాలి.
ఈ విధముగా అతడు వ్రజధామములో గోలోక వృందావన ధామములో నివసిస్తూ భక్తుల నిర్దేశాలను అనుసరించి శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవిస్తుండాలి. భగవంతుని భక్తియుక్త సేవ పట్ల గాఢమైన ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న శ్రీకృష్ణుని ప్రియ భక్తుల అడుగుజాడలను అనుసరించాలి. హరే కృష్ణ. భాష్యం చదివే వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ తీసుకోండి. వ్యాఖ్య. హరే కృష్ణ. మాతాజీ తీసుకోండి. మనస్సు మానవునికి శత్రువుగా గాని మిత్రుడుగా గాని ఉండవచ్చు. అందుకే అతడు తన మనస్సుకు తనకు మిత్రుడయ్యేలా శిక్షణను ఇవ్వాలి. శ్రీకృష్ణుని సేవలో సర్వదా నిమగ్నమై ఉన్నట్లు మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వడానికే ముఖ్యంగా కృష్ణ చైతన్యోద్యమం ఉద్దేశింపబడింది. మనస్సులో ఈ జన్మకే కాక అనేక పూర్వజన్మలకు కూడా సంబంధించిన వందల వేల కొద్ది స్మృతులు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఈ స్మృతులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి విరుద్ధమైన ఆలోచనలు పుట్టిస్తుంటాయి. ఈ విధంగా బద్ధజీవికి మనోచింతన అనేది ప్రమాదకరం కావచ్చును. మనస్తత్వ శాస్త్ర విద్యార్థులకు మనస్సుకు సంబంధించిన వివిధ పరివర్తనల గురించి తెలిసే ఉంటుంది. భగవద్గీత 8.6లో ఇలా చెప్పబడింది. ఎం ఎం వాపి స్మరన్ భావం జజత్యంతే కళేబరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, దేహమును విడిచినప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావమును అతడు తప్పక పొందును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ సూర్యప్రకాశ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు. ఇక్కడ మరణ సమయం అక్కడి నుంచే కదా. ఓ కౌంతేయ, దేహమును విడిచినప్పుడు మానవుడే భావమును స్మరించును అదే భావము అతడు తప్పక పొందును. మరణ సమయంలో జీవుని మనస్సు బుద్ధి వచ్చే జన్మలో లభించే ప్రత్యేక శరీరము యొక్క సూక్ష్మ రూపాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఆ సమయంలో మనస్సుకు అనుకూలం కానీ దాన్ని స్మరిస్తే వచ్చే జన్మలో దానిని అనుగుణమైన జన్మని ఎత్తవలసి వస్తుంది. అలా కాకుండా మరణ సమయంలో ఎవరైనా శ్రీకృష్ణుని గురించి స్మరించగలిగితే వారు ఆధ్యాత్మిక లోకమైన గోలోక బృందావనాన్ని పొందగలుగుతారు. కొంచెం స్క్రోల్ చేయండి ప్రభు. పొందగలుగుతారు. ఇక్కడి నుంచి ఈ ఆత్మ పరిణామ ప్రక్రియ చాలా సూక్ష్మమైనది. కనుకనే శ్రీల రూప గోస్వామి శ్రీకృష్ణుని కంటే ఇతరమైన తీసేయండి ప్రభుజీ ఇది ఏదో దాన్ని స్మరించకుండా ఉండనట్టుగా మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వాలని భక్తులకు ఉపదేశిస్తున్నారు. అలాగే జవకు కూడా శ్రీకృష్ణుని గురించియే మాట్లాడుతున్నట్టు శ్రీకృష్ణ ప్రసాదాన్ని భుజించినట్టుగా శిక్షణ ఇవ్వాలి. శ్రీల రూప గోస్వామి తిష్టన్ వ్రజే, మానవుడు బృందావనంలో లేక వ్రజభూమిలో ఏదో ఒక భాగంలో నివసించాలని ఉపదేశిస్తున్నాడు. వ్రజభూమి లేక బృందావన ప్రదేశ వైశాల్యం 84 క్రోసులు ఉండి ఉంటుంది. క్రోశం అంటే ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ, ఒక్క నిమిషం లోయర్ చేస్తాను. ఇది అడ్డు ఇక్కడ ప్రభుజీ సారీ. క్రోశం అంటే 2 చదరపు మైళ్ళు. ఎవరైనా నువ్వు బృందావనాన్ని తమ నివాసంగా చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ శుద్ధ భక్తుడిని ఆశ్రయించాలి. ఈ విధంగా ఒకరు ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుని గురించి అతని లీలల గురించి స్మరిస్తుండాలి. శ్రీల రూప గోస్వామి ఈ విషయాన్ని భక్తి రసామృతం సింధు 1.2.294లో ఇంకనూ ఇలా విశదీకరించారు. కృష్ణం స్మరణం జనం చాస్య ప్రేష్టం నిజ సమీహితం తత్ కథారశ్చాసౌ కుర్యాద్వసం మజే సదా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. భక్తుడు దివ్యమైన వ్రజధామంలో ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తూ కృష్ణం స్మరణ్ జనం చాస్య ప్రేష్టం, శ్రీకృష్ణుని మరియు అతని ప్రియ సహచరులను ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ ఉండాలి. అలాంటి సహచరులు అడుగుజాడలో అనుసరించడం వలన
మరియు వారి నిత్య మార్గ నిర్దేశంలో నడుచుట వలన ఎవరైనాను దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవించాలనే గాఢమైన వాంఛను వృద్ధి చేసుకుంటాడు. శ్రీ రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధు 1.2.295లో ఇలా పేర్కొన్నారు. సేవా సాధక రూపేణ సిద్ధ రూపేణ ఛాత్రాహి తద్భావ వత్సిల పునః కార్య వ్రజ లోకానుసారతః. దివ్య వ్రజధామంలో ఎవరైనాను అతని సహచరుల భావం వంటి భావంతో దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవించాలి. అక్కడ అతడు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యేక సహచరుని ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఉంటూ అతని అడుగుజాడలను అనుసరించాలి. ఈ విధానాన్ని సాధన దశలోను బంధన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నిర్వహించే ఆధ్యాత్మిక సాధనలలో సాధ్య దశల్లోను భగవత్ సాక్షాత్కార దశలను అతడు ఆధ్యాత్మికంగా పరిపక్వత పొందిన ఆత్మగా లేక సిద్ధ పురుషుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అభ్యసించవలెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. ఓకే మాత. సత్యకిరణ్ కుమార్ ప్రభు. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు ఈ శ్లోకాన్ని గురించి ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. కృష్ణ చైతన్యంలో ఇంకనూ ఆసక్తి పెంపొందించుకొని వాడు భౌతిక ఆశయాలన్నింటినీ విడిచి పురోభివృద్ధిని కలిగించే సంకీర్తనం, శ్రీకృష్ణుని నామ రూప గుణ లీలలను స్మరించడం వంటి వాటిని అనుసరిస్తూ తన మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా ఇలాంటి విషయాలలో అభిరుచి పెంపొందించుకొనిన తరువాత బృందావనంలో నివసిస్తూ నిరంతరం శ్రీకృష్ణుని నామ యశో లీలా గుణాదులను స్మరిస్తూ శుద్ధ భక్తుని మార్గ నిర్దేశంలో మరియు అతని రక్షణలో ఉండుటకు ప్రయత్నించాలి. ఇదే భక్తియుక్త సేవను అలవరుచుకొనుటకు కావలసిన సర్వోపదేశాల సారాంశం. కనిష్ట దశలో భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ కథను శ్రవణం చేయుటలోనే నెలకొని ఉండాలి. దీనికి శ్రవణ దశ అంటారు. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామాల గురించి, దివ్య రూపాన్ని గురించి, లీలల గురించి నిత్యం శ్రవణం చేయడం చేత భక్తుడు వరణ దశ అని అంగీకరింపబడే దశకు చేరుకోగలుగును. ఈ స్థితిని పొందినప్పుడు అతడు కృష్ణ కథా శ్రవణం పట్ల ఆసక్తుడవుతాడు. పారవశ్యంతో కీర్తించగలిగినప్పుడు అతడు స్మరణావస్థను పొందుతాడు. స్మరణం, మననం, ధ్యానం, అనుస్మరణ, సమాధి అనేవి కృష్ణ స్మరణలోని 5 క్రమ సోపానాలు. ప్రారంభంలో కృష్ణ స్మరణ చేసుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆటంకాలు ఏర్పడవచ్చును, కానీ తరువాత అది నిరాటంకంగా కొనసాగిపోతుంది. స్మరణం నిరాటంకంగా కొనసాగినప్పుడు అది నిశ్చలమవుతుంది. దానినే ధ్యానం అంటారు. ధ్యానం విస్తరించి స్థిరమైనప్పుడు దీనిని అనుస్మృతి అంటారు. నిరాటంకమైన అనుస్మృతి వలన భక్తుడు సమాధి దశను పొందుతాడు. స్మరణ దశ లేక సమాధి దశ సంపూర్ణమైనప్పుడు జీవుడు తన సహజ స్థితిని అవగాహన చేసుకుంటాడు. ఆ సమయంలో అతడు తనకు శ్రీకృష్ణునికి మధ్య గల శాశ్వత సంబంధాన్ని సంపూర్ణంగా సుస్పష్టంగా తెలుసుకుంటాడు. దీనిని సంపత్తి దశ అంటారు. ఇదే జీవిత పరిపూర్ణత్వము. హరే కృష్ణ ప్రభు. గోపాల్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. కృష్ణ భక్తులు, నూతన భక్తులు అన్ని రకాల కోరికలను విడిచి శాస్త్ర గ్రంథాల నిర్దేశం అనుసరించి నియమబద్ధమైన భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని ఉండాలని శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఆదేశిస్తుంది. ఈ విధంగా నూతన భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని నామ యశో రూప గుణాదుల పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించుకుంటూ ఉంటాడు. అలాంటి స్క్రోలింగ్ ప్రభుజీ.
ఆసక్తిని వృద్ధి చేసుకున్న తర్వాత విహిత నియమాలను అనుసరించకుండా స్వచ్ఛందంగా అతడు కృష్ణుని చరణాలను సేవించవచ్చు. ఈ దశకు రాగభక్తి లేక స్వచ్ఛంద ప్రేమతో కూడిన భక్తియుక్త సేవ అంటారు. అలాంటి దశలో భక్తుడు బృందావనంలోని శ్రీకృష్ణుని నిత్య సహచరుల్లోని ఒకరి అడుగుజాడలను అనుసరించవచ్చు. దీన్ని రాగానుభక్తి అంటారు. రాగానుగ భక్తిని లేక స్వచ్ఛందమైన భక్తియుక్త సేవను శాంతరస రూపంలో నిర్వహించవచ్చును. అతడు భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని గోవులుగా గాని, అతని దండముగా గాని, అతని చేతిలోని వేణుగా గాని, అతని మెడ చుట్టూ ఉండే పూలమాలగా గాని ఉండాలని కోరుకోవచ్చు. దాస్యరసలలో భక్తుడు చిత్రకుడు, ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ, ఓకే. అతని చేతిలో వేణువుగా కానీ అతని మెడ చుట్టూ ఉండే పూలమగా కానీ ఉండాలని కోరుకోవచ్చు. దాస్యరస భక్తుడు చిత్రకుడు, పత్రకుడు లేక రక్తకుడు అనే సేవకుల అడుగుజాడలను అనుసరించవచ్చు. స్నేహంతో కూడిన సఖ్య రసాల్లో భక్తుడు బలదేవునిలా గాని, శ్రీరాముని అంటే సుధామునిలాగా గాని భగవంతుని మిత్రుడు కావచ్చు. వాత్సల్య ప్రేమ లక్షణంతో కూడిన వాత్సల్య రసలో భక్తుడు యశోద నందమహారాజులుగా గాని, శృంగార ప్రేమ లక్షణాలు గల మాధుర్య రసంలో శ్రీమతి రాధారాణిలాగా గాని, ఆమె చెలికత్తెలైన లలితాదులలాగా గాని, ఆమె స్క్రోలింగ్ ప్రభుజీ, ఆమె ముంజురులైన సేవికలైన రూప మరియు రతిల వలె కావచ్చు. ఇదే భక్తియుక్త సేవలో విషయంలో సర్వోపదేశాల సారం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భక్తి ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలోని అష్టమ బిందువు, అష్టమ శ్లోకమైనటువంటి తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తన అనుస్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదానురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలం ఇత్యుపదేశ సారం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాన్ని, దివ్య రూపాన్ని, గుణాలను, ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య లీలలను చక్కగా జపించడంలోను స్మరించడంలోను మనుజుడు తన పూర్తి సమయాన్ని, అంటే రోజుకు 24 గంటలను ఉపయోగించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక తన యొక్క నాలుకను, మనసును క్రమక్రమంగా ఆ భగవంతుని యందు నియుక్తం చేయాలి అని చెప్తూ, అలాగే అతడు ఆ విధంగా భగవంతునితో గడుపుతూ ఆ నాలుకను చేస్తూ ఆ వ్రజధామంలో, గోలోక బృందావన ధామంలో నివసిస్తూ భక్తుల యొక్క నిర్దేశాలను అనుసరించి ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా భక్తి యోగ అనురాగులైనటువంటి ఆ కృష్ణ ప్రియ భక్తుల అడుగుజాడలను అతడు తప్పక అనుసరించాలి. ఇదే సర్వ ఉపదేశాల యొక్క సారము అంటూ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్య, ఆయన యొక్క భాష్యము మనకి చూసినట్లయితే ఈ శ్లోకానికి ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఆయన మనసుని, అంటే ఈ మనసు ఏదైతే ఉందో అది మానవునికి శత్రువుగా కానీ లేదా మిత్రుడుగా కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటున్నారు. భగవద్గీతలో మనము చూస్తాం, ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు మనకి 8వ అధ్యాయంలో,
అలాగే ఏ విధమైనటువంటి స్మరణలు. అలాగే మనకి 6వ అధ్యాయంలో కూడా ఉంటుంది. మన మనసు మనకి శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది, మిత్రులాగా, మంచి మిత్రులాగా కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అందుచేత ఆ మనస్సుని మనకి మంచి మిత్రుడు అయ్యేలాగా శిక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. అలా మంచి మనసు మనకి మంచి మిత్రుడయ్యేలాగా, అంటే శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి ఒక మిత్రుడులాగా దానికి శిక్షణ ఇచ్చినట్లయితే అది మనకి మంచి అయ్యేటువంటి కార్యక్రమాలలో అది నిమగ్నం అవుతుంది. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాలపైన ఆసక్తిని వదిలివేస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాల వైపుకు మనము పురోగమించే విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది. కనుక ఆ మనసుకు ఆ మిత్రులయ్యేలాగా శిక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి ఏం చేయాలి మరి దానికి మనం అంటే నిరంతరం కూడా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణలలో ఉన్నట్లయితే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మన హృదయంలో ఉండేటువంటి ఆ మాలిన్యాలన్నీ కూడా చక్కగా తొలగించబడి ఒక శుద్ధమైనటువంటి వస్త్రం చేత అద్దాన్ని తుడుస్తూ ఉంటే మురికి ఎలాగైతే తొలగిపోతూ ఉందో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే అది మనసు మనకు అంటే ఆ ఆత్మకు మంచి మిత్రుడయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. తద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిరంతరం కూడా ఉంటుంది. మరి దీనికి మనకి బయట ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఏంటంటే ఇస్కాన్, ఆ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము అందరికీ మన మనసుని మన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకునే విధంగా మనందరికీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణను ప్రచారం చేస్తూ ఆ నామాన్ని కీర్తించే విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి మార్గాల్లో, నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గాల్లో, అంటే భగవన్ నామాన్ని మహిమలను వినడము, ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను కీర్తించడము, ఆ భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణం చేయడము, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మ సేవ చేయడము, అలాగే మనం ఒక్కొక్కసారి ఆ భగవంతుని పైన ఆకర్షణ ఉండే విధంగా ఒక శ్రీ విగ్రహాన్ని అర్చించడము, అలాగే భగవంతునికి నమస్కారం చేయడము, ఆ భగవంతునికి సేవకునిగా వర్తించడము, ఆ భగవంతునితో స్నేహ సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడము, చివరికి పరిపూర్ణంగా మనల్ని మనం భగవంతునికి సమర్పించుకునే విధంగా ఆ 9వ విధానమైనటువంటి ఆత్మ సమర్పణము కనిపించే విధంగా ఆ భక్తిలో మనము వృద్ధి చెందే విధంగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఆ ఆత్మకు మన మనసుకు మనం సరైనటువంటి శిక్షణను ఇవ్వలేకుండా ఉన్నట్లయితే, మరి సరైనటువంటి శిక్షణ పొందనప్పుడు అదేం చేస్తుంది, తన ఇష్టానుసారంగా ఉంటుంది. ఏదైనా ఒకదాన్ని మనం క్రమంగా శిక్షణ ఇవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే అదేం చేస్తుంది, తనకు ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విషయాలు తెలియవు. కనుక ఎప్పుడైతే మనసును మన ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకుండా పోతామో అప్పుడు అది ఇక మనకి పక్కన ఎప్పుడు ఒక శత్రువులాగా ఉంటుంది. శత్రువు పక్కన ఉంటే ఎప్పుడు ఇబ్బందులకరంగా ఉంటాం. శత్రువు ఏం చేస్తున్నా, మనం చెప్పిన మాటలు వినడు. సో అలాగే మన మనసు కూడా అది మన ఆధీనంలో లేకుండా తన ఇష్టానుసారంగా, అంటే భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాలపైన తను మమకారాన్ని పెంచుకోవడము, సో తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాలపైనే అనురక్తిని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ మనసుకు మిత్రుడు అయ్యేలాగా శిక్షణ ఇవ్వాలి అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. దానికే మనకి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి అలాగే ఇంకా 6వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఈ మనసు ఎంతో అల్లకల్లోలమైనటువంటిది, మరి దీన్ని మనము ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది కృష్ణ. వేగంగా వీచేటువంటి గాలినైనా ఆపవచ్చునేమో కానీ, అంటే మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవచ్చేమో కానీ, మరి మనసుని ఏ విధంగా మేము మా ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలయ్యా, కష్టం అనిపిస్తుంది కదా, నువ్వు చెప్పావు అంటే మనకి ఆ ధ్యాన యోగంలో అంటాడు అర్జునుడు. సో మనస్సు అనేటువంటిది అది పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది. చంచలమైనటువంటి, బలమైనటువంటి, మూర్ఖపు పట్టుగలిగినటువంటి మరి ఆ మనసుని ఎలానయ్యా ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగేటువంటిది అని అడుగుతాడు. సో దానికి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి సమాధానము అభ్యాసము చేయడం, నిరంతరము కూడా అభ్యాసం చేయడం. సో ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ నిరంతరం చేయడం ద్వారా, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి 24 గంటలు కూడా భగవంతుని అంటే మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు, వస్తూ
ఆ భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటూనే ప్రతి పనిలో కూడా భగవంతుడు అంటే 24 గంటలు మరి కూర్చోమన్నారు. 24 గంటలు హరే కృష్ణ 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 అనుకుంటూ ఒక దగ్గర కూర్చోమని కాదు. అక్కడ మనం ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా ఆ సమయంలో మనము ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో ఉంటూ మన పనులు మన విధులు ఏవైతే ఉన్నా అన్నిటినీ కూడా ఖచ్చితంగా మనకు భగవద్గీతలో ప్రతిసారి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం, నీ స్వధర్మాన్ని విడవవద్దు అని చెప్తున్నారు. మన ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేయాల్సిందే. సో ఇంకా మనసుని మన ఆధీనంలో ఉంచుకోకపోతే అది ఎన్నో జన్మల నుండి మనం ఎన్నెన్నో జన్మలు ఉంటాయి. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులలో ఎన్నెన్నో జన్మలను మనం పొంది ఉండవచ్చు. మనకు తెలియదు, సాధారణమైనటువంటి వారికి తెలియదు అని చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా. అదే పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించినటువంటి వారు తన గత జన్మల గురించి కానీ ఎన్ని జన్మలు పొందా అవన్నీ కూడా వారికి అవగాహనకు వస్తాయి అని చెప్తారు. ఒకసారి ఆ విధమైనటువంటి అవగాహనకు వచ్చినటువంటి వాడు మరలా ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాల పట్ల కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్నే కోరుకుంటాడు తప్ప ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలోనికి అతడు రావడానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నించడు అని చెప్తుంటారు. అలాగే మరి మేము నిరంతరం స్మరించాము, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్నాం కదా, ఇక మరలా మేము భగవంతుని నామస్మరణ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనేటువంటి భావనలో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అది తప్పు అనేటువంటిది మనము భగవద్గీతలోని 8:6లో చెప్తున్నారు. 8వ అధ్యాయం 6వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యేంత కలేభరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః అంటూ చెప్తున్నారు. ఓ కౌంతేయ, దేహమును విడుచున్నప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావమును తప్పక అతడు పొందుతాడు. అంతే తప్ప నేను పరిపూర్ణతను సాధించాను, ఇక నేను ఏమీ స్మరించవలసినటువంటి భగవంతుని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నేను పరిపూర్ణతను సాధించాను అటువంటి భావన ఇక్కడ తప్పు అనేటువంటి. అంటే మరణ సమయంలో జీవుడు ఏ భావనతో ఉంటాడో తర్వాత అదే రకమైనటువంటి శరీరం లభిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము ఆ భరత మహారాజు విషయంలో చూడడం జరిగింది. భరత మహారాజు చాలా వేల సంవత్సరాల పాటు తన రాజ్యాన్ని పరిపాలించి ప్రజలను చాలా మంచిగా ఉండి ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో చాలా వృద్ధి చెందినటువంటి వాడు చివరికి ఆ రాజ్యాన్ని సుఖాలను అన్నిటినీ కూడా త్యజించి బంధువులందరినీ కూడా ఇంటి కుటుంబ సభ్యులందరినీ వదిలేసి ఆ వనానికి వెళ్ళి అక్కడ స్మరణ చేస్తూ భగవత్ నామస్మరణలోనే ఉంటాడు. మరి చివరికి ఏం చేశాడు, ఆ ఒక చిన్న లేడీ పిల్లకి అనురక్తుడై మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుని నామాన్ని విస్మరించి నేను సాధినటువంటి దీనికి ఏమవుతుందో అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉండిపోవడం ద్వారా మరు జన్మలో అతడు మరలా జింక దేహాన్ని పొందడం జరిగింది. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే దేన్ని స్మరించినా భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటాము అనేటువంటిది సరి అయినది కాదు అనేటువంటి భావన. కనుకనే నిరంతరము ఆ భగవంతుడు ఆ కృష్ణ నామ స్మరణలోనే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలోనే మనము ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్రీల రూప గోస్వామి కృష్ణుని కంటే ఇతరమైన దానిని స్మరించడం ఉండునట్లుగా మనసును శిక్షణ ఇవ్వాలి అని భక్తులకు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఎందుకంటే అది తప్ప దేనిని స్మరించినా ఆ గోలోక బృందావనం శాశ్వతమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరేటువంటి అవకాశం లేదు. కనుక ఆ భగవంతుని నామం కృష్ణుని నామాన్నే స్మరించాలి. ఆ కృష్ణ నామం తప్ప మరే దానిని స్మరించే విధంగా లేకుండా ఆ మనసుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. దాంతో పాటుగా మనసే కాదు, ఇక్కడ 2 రకాలైనటువంటి అంశాలను ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకటి మనసు, ఇంకొకటి రసాన అంటే జిహ్వ, నాలుక కూడా. అంటే ఆ రుసులను ఆస్వాదించేటువంటి నాలుక కూడా ఇతర భౌతికమైనటువంటి రుసుల పట్ల అనురక్తి పొందకుండా ఆ కృష్ణ నామము ఆ హరినామము పైనే ఆసక్తి ఆ జిహ్వకు ఇవ్వాలి. అంటే ఆ జిహ్వకు కూడా కృష్ణుని గురించి మాట్లాడే విధంగా కృష్ణ ప్రసాదాన్నే, అంటే నాలుక ద్వారా మనం మాట్లాడే ప్రతిపదం కూడా భగవంతుని సంబంధంలోనే ఉండాలి అని, మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారము భగవంతుని యొక్క ప్రసాదంగానే ఉండాలి అనేటువంటిది ఆయన ఇస్తున్నారు. అలాగే శ్రీల రూప గోస్వామి తిష్టన్ వ్రజే అన్నారు ఈ శ్లోకంలో. అంటే మానవుడు బృందావనంలో లేక ఆ వ్రజభూమిలో లేదా ఏదో భాగంలో నివసించాలి. వ్రజే ఇక్కడ
తిష్టన్, వ్రజ అంటే బృందావనం, తిష్టన్ అంటే నివసించడం. సో కాబట్టి మానవుడు బృందావనంలో లేక ఆ వ్రజభూమిలో ఏదో ఒక భాగంలో నివసించాలి అని ఉపదేశిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ వ్రజభూమి యొక్క ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ ప్రదేశం యొక్క వైశాల్యము 84 క్రోసులు ఉంటుంది అని చెప్తారు. క్రోశము అంటే 2 చదరపు మైళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఒక మైలు 1.6 కిలోమీటర్స్గా ఉంటుంది సుమారుగా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైనా కానీ బృందావనాన్ని తమ నివాసంగా చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ శుద్ధ భక్తుల్ని ఆశ్రయించాలి. అలాగే ఆ కృష్ణుని గురించి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణలోనే ఆయన యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ చెప్పినటువంటి మరొక శ్లోకం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తుడు దివ్యమైనటువంటి వ్రజధామంలో ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తూ కృష్ణం స్మరన్ జనం చాస్య ప్రేష్టం నిజ సమీహితం తత్ తత్ కదా రతచ్చౌ కూర్యాద్వాసం వ్రజే సదా అని చెప్తున్నారు. అంటే భక్తుడు దివ్యమైనటువంటి వ్రజధామంలో ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తూ ఆ కృష్ణుని మరియు అతని యొక్క ప్రియమైన సహచరులను ఎల్లప్పుడూ స్మరించాలి అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆయనకు ప్రియమైనటువంటి సహచరులు అంటే భగవద్గీతలో మనకు చెప్పారు, ఎవరైతే నన్ను నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉంటారో, అలాగే భగవద్గీతను నలుగురికి ప్రచారం చేస్తూ ఉంటుంటారో వారికంటే, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము నలుగురికి పరిచయం చేసేటువంటి వారు, ఆయన సదా ఆయన యొక్క అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో ఉంటూ ఉంటారో వారే ఆయనకి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వారు అని చెప్పారు. మరి ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఆ ప్రియ సహచరులు మనకి ఏమైతే విషయాలను అందిస్తూ ఉంటుంటారో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి అంశాలు. సో అలాంటి వారి యొక్క సహచరుల యొక్క అడుగు జాడలలో మనం నివసిస్తూ, సో వారి యొక్క మార్గాలను అనుసరిస్తూ ఆ కృష్ణుని సేవించాలి, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుణ్ణి సేవించాలి అనేటువంటి గాఢమైనటువంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి కోరికను మనలో వృద్ధి చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆయన చెప్పినటువంటి మరొక శ్లోకంలో ఈ విధంగా, సేవా సాధక రూపేణ సిద్ధ రూపేణ ఛాత్రహి తద్భావ లిప్సున కార్యావ్రజలోకాను సారతః అంటూ ఉన్నారు. అంటే దివ్య వ్రజధామంలో ఎవరైనా అతని సహచరుల భావం వంటి భావనతో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవించాలి, ఆ బృందావనంలో ఆ వ్రజధామంలో నివసించేటువంటి ప్రతి వారు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సహచరులు ఏ విధమైనటువంటి భావంతో ఆ భగవంతుని సేవిస్తూ ఉంటుంటారో ఆ విధంగానే ఉండాలి అని చెప్తారు. సో అక్కడ అనేకమైనటువంటి సహచరులు వారి యొక్క పర్యవేక్షణలో ఉంటూ వారి యొక్క అడుగు జాడలను అనుసరించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక సాధన దశలో ఉండేటువంటి, అంటే బంధన స్థితిలో ఉండేటువంటి వారు, అలాగే సాధ్య దశలోను అంటే భగవత్ సాక్షాత్కార దశలో ఉన్నటువంటి అతడు ఆధ్యాత్మికంగా పరిపక్వత పొందిన ఆత్మగా లేదా సిద్ధ పురుషుడుగా ఉన్నప్పుడు కూడా అభ్యసించవలెను అని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా భరత మహారాజు. సో పరిపక్వతను సాధించినటువంటి వాడుగా అయినా లేదా సిద్ధ పురుషుడైనా ఎవరైనా నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణలోనే ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి రూప గోస్వామి వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు ఈ విధంగా ఇదే శ్లోకానికి ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించారని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్యంలోనూ ఇంకా ఆసక్తిని పెంపొందించుకోని వాడు భౌతిక ఆశయాలన్నింటినీ విడిచి పురోభివృద్ధి కలిగించేటువంటి సంకీర్తనం, అంటే శ్రీకృష్ణుని నామ రూప గుణ లీలలను స్మరించడం వంటి వాటిని అనుసరిస్తూ తన మనసుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. మరి మనసుకు శిక్షణ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, రూపాన్ని, గుణాలను, ఆయన జరిపినటువంటి లీలలను, ఆయన వివిధ అవతారాలలో జరిపినటువంటి ఆ లీలలను స్మరించడం ద్వారా మనసుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా అలాంటి విషయాల్లో అంటే ఆ భగవంతుని పైన మనము అభిరుచిని, ఇష్టాన్ని పెంచుకోవాలి. తర్వాత ఇక ఆ భగవంతుని పైన మనకు విశ్వాసం, నమ్మకము, అభిరుచి కలిగిన తర్వాత ఆ బృందావనంలో నివసిస్తూ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ
ఆ బృందావనంలో గడుపుతూ నిరంతరము ఆ కృష్ణుని నామ యశో లీల గుణాదులను స్మరిస్తూ శుద్ధభక్తుని మార్గనిర్దేశకంలో అతని రక్షణలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఇక అదే ఈ అన్ని ఉపదేశాల యొక్క సారము అని మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే కనిష్ట భక్తుడు అంటే ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారు కానీ, అంటే నిమ్న దశలో ఉన్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి మనలాంటి ఈ భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ కృష్ణ కథను శ్రవణం చేయట్లోనే నెలకొని ఉండాలి అని చెప్తారు. సో అలా చేస్తూ కృష్ణ కథలను అంటే భాగవతంలో కృష్ణుడి యొక్క ఆయన యొక్క లీలలను శ్రవణం చేయడం, అలా వస్తూ ఉండేటువంటి దాన్ని శ్రవణ దశ అని, ఆ తర్వాత కృష్ణుని యొక్క పవిత్ర నామాలను గురించి, దివ్య రూపాలను గురించి, లీలలను గురించి నిత్యం శ్రవణం చేయడం చేత భక్తుడు నెక్స్ట్ దశ అనేటువంటి వర్ణ దశను అంగీకరించేటువంటి దశనికి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆ తర్వాత అతడు ఆ కృష్ణ కథా శ్రవణం పట్ల ఆసక్తుడవుతారు అని, ఇక పారవశ్యంతో కీర్తించడము కలిగినప్పుడు అతడు స్మరణావస్థను పొందుతాడు. ఇక మనం వింటూ ఉంటే అనురక్తి పెరిగి తర్వాత భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ ఉంటాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ మనమే ఇక పారవశ్యంతో ఆ నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం. సో అలా స్మరణావస్థను చేరుకోవడము, ఇక స్మరణము, మననము, ధ్యానము, అనుస్మరణము, ఇక సమాధి స్థితి, నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో చివరికిగా తనను తాను భగవంతునికి సమర్పించుకునేటువంటి ఆ క్రమాల్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 5 క్రమసోపానాల్లో మొదటగా స్మరణము, తర్వాత మననం, ధ్యానము, అనుస్మరణము, సమాధి అనేటువంటి విషయాలను చెప్తున్నారు. అంటే ఇక ప్రారంభంలో ఆ కృష్ణ స్మరణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆటంకాలు ఏర్పడవచ్చు అని చెప్తుంటారు. సో సాధారణంగా మనము భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేసేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు కూడా దొరుకుతాయి. అయినా కానీ కంటిన్యూస్గా మనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే క్రమంగా వాటిని అపరాధాలను తొలగిపోతుంటాయి. సో ఇంతకుముందు మనము చూడడం జరిగింది ఆ శ్లోకాల్లో. ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మనం 7వ శ్లోకాల్లో మనకి అపరాధ స్థితి, అపరాధాలు తగ్గుతున్నటువంటి స్థితి, ఆ తర్వాత విశుద్ధ స్థితికి చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ నామజపం చేసేటువంటి స్థితిలో అపరాధ స్థితి, అపరాధాలు తగ్గుతున్నటువంటి స్థితి, విశుద్ధ స్థితి అనేటువంటి 3 స్థితులలో మొదట్లో అపరాధాలు కలుగుతూ ఉండవచ్చు. అలా క్రమక్రమంగా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అపరాధాలు తగ్గుతూ ఉన్నటువంటి స్థితికి వస్తాం. ఆ తర్వాత ఇక ఫైనల్గా శుద్ధ స్థితికి చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో అలా చేసి ఆ ధ్యానంలోకి రావడం అవుతుంది. ఆ ధ్యానం విస్తరించి స్థిరమైనప్పుడు అనుస్మృతి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అనుస్మృతి వలన భక్తుడు సమాధి దశను పొందగలుగుతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక సాధారణంగా నూతన భక్తులు అన్ని రకాలైనటువంటి కోరికలను వదిలి శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ ఆ భక్తి సేవలో నెలకొనాలి అనేది శ్రీ చైతన్య చరితామృతము ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి పైన ఆసక్తిని వృద్ధి చేసుకొని తర్వాత నియమాలను అనుసరించుకుంటూ స్వచ్ఛందంగా ఆ కృష్ణుని శరణాలను సేవించవచ్చును అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను సేవించేటువంటి దశకు చేరుకుంటారు క్రమక్రమంగా అని చెప్తున్నారు. దానినే రాగభక్తి లేదా స్వచ్ఛంద ప్రేమతో కూడినటువంటి భక్తియుక్త సేవ అని చెప్తున్నారు. సో అలాంటి దశలో భక్తుడు ఆ బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుని నిత్య సహచరులలోని ఉన్నటువంటి వారిలో ఒకరి అడుగుజాడలను అనుసరించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. దానిని రాగానుభక్తి అని కూడా అంటారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అలాగే ఆ రాగానుభక్తిని లేక స్వచ్ఛందమైనటువంటి భక్తి సేవను శాంత రసరూపంలో నిర్వహించవచ్చు అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేయడం జరుగుతుంది. ఆ స్థితిలో భక్తులు ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క గోవులుగా కానీ, అతని చేతిలో ఉండేటువంటి ఆ దండంగా కానీ, లేదా అతని చేతిలో ఉండేటువంటి వేణువుగా కానీ, లేదా ఆ భగవంతుడి మెడ చుట్టూ ఉండేటువంటి పూలమాలగా కానీ,
ఉండాలి అని కోరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు స్వచ్ఛందమైనటువంటి భక్తియుత సేవ అంటే శాంతరస రూపంలో ఉన్నప్పుడు, శాంతరస రూపంలో భక్తిని మనం నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా కోరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇక దాస్య, ఆ భక్తునికి, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులమైనటువంటి వారు ఆ భగవంతునికి దాస్యం, సేవ చేయడం, ఆ సేవలో చిత్రకుడుగా కానీ లేదా పత్రకుడుగాని లేదా రక్తకుడుగా కానీ, అంటే ఆ సంబంధంలో ఆయనతో సంబంధాన్ని, ఆయన యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే స్నేహంతో కూడినటువంటి భక్తి, సఖ్యరసం. సో ఈ స్నేహభావంలో ఇంతకుముందేమో దాస్యం, హనుమాన్ మనకి ఇక్కడ దాస్య భక్తిలో ఆయన యొక్క సేవకులుగా నిత్యము ఆయన గురించి ఆయనకి సేవలు చేయాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి భక్తితోను, మరికొంతమంది ఆ భగవంతుని యొక్క స్నేహితుడుగా ఉండి ఆ సఖ్యరస భక్తిలో కూడా ఉండవచ్చు. దీనికి ఇక్కడ ఉదాహరణలుగా మనకి బలదేవునిలాగాను, సుధాముడుగాను, ఇంకా అర్జునుడుగా గాని ఆ భగవంతుని మిత్రుడుగా ఉంటూ ఆ భగవంతునికి సేవ చేయవచ్చు అని చెప్తుంటారు. ఇక వాత్సల్య ప్రేమ లక్షణాలతో కూడినటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుని పైన వాత్సల్యంతో, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మన సంబంధికులలో మన యొక్క పుత్ర వాత్సల్య, ఇక్కడ అంటే పుత్రుడు వాత్సల్యం అండి, ఇక్కడ వత్స అంటే పుత్రుడు కదా, వాత్సల్య రసభక్తుడుగా, అంటే యశోద నందల్ కానీ ఆ దేవకి వసుదేవుల్ లాగా ఆ భగవంతుని వాత్సల్య రసభక్తులుగా కూడా ఉంటారు. అటువంటి వారికి ఆయన పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వారి యొక్క వారి కోరికను ఆ విధంగా, అంటే ఆ వాత్సల్య రస భక్తి భావనను ఆ విధంగా వారికి కలిగే విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, శృంగార ప్రేమ లక్షణాలు కలిగినటువంటి మాధుర్య రసలో ఉండేటువంటి భక్తిని కూడా కోరుకోవచ్చు అని చెప్తారు. ఇక్కడ శ్రీమతి రాధారాణిలాగా ఆ మాధుర్య రసభావనలో మనము భక్తిని, ఆ భగవంతుడి పైన భక్తిని ప్రదర్శించినటువంటి వారిలో శ్రీమతి రాధారాణిలాగా, అలాగే రాధారాణి కాదు, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆమె యొక్క చలికత్తెలైనటువంటి లలిత, విశాఖ వరలాగా ఆమె యొక్క సేవికులైనటువంటి రూప మరియు రతిల వలె కూడా మనము ఆ భక్తిని చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇదే భక్తియుక్త సేవ విషయంలో సర్వ ఉపదేశాల యొక్క సారము అంటూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుణ్ణి మనము, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాలను, రూపాన్ని, ఆ భగవంతుడి యొక్క గుణాలను, ఆయన వివిధ అవతారాలలో జరిపినటువంటి నిత్య లీలలను చక్కగా జపించడంలోను, స్మరించడంలోను మనిషి తన పూర్తి సమయాన్ని, అంటే 24 గంటల ప్రకారము ఆ సమయాన్ని జరుపుతూ తన యొక్క నాలుకను, మనసును క్రమక్రమంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నియుక్తం చేయాలి అనేటువంటిది ఉపదేశ సారంగా మనకి ఇచ్చినటువంటిది. అదేవిధంగా ఇంకా చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే, ఆ గోలోక బృందావనంలో నివసిస్తూ భక్తుల యొక్క నిర్దేశంలో కృష్ణుని సేవిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ భక్తి యోగ నియమాలను కూడా పాటిస్తూ ఆ భక్తి యోగ అనురాగులైనటువంటి కృష్ణ ప్రియ భక్తుల యొక్క అడుగుజాడలను తప్పక మనము ఆచరించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి సారాంశం. అన్ని ఉపదేశాల యొక్క సారంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి వారు అందించినటువంటి, శ్రీల రూప గోస్వామికి జై. హరే కృష్ణ.